अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को वीर भरावां नूं अपने चैनल सुपर विलेज ते खुशामदीद कहना। मैं तुहाडा दोस्त तुहाडा होस्ट मोहसिन रहमान। दोस्तों अज तुहाडे कोल बाबा जी अब्दुल रहीम नंबरदार अब्दुल रहीम गुजर हाजी अब्दुल रहीम गुजर साहब इन्हां दे कोलों अज असीं तुहानूं दोस्तों तारफ करवावांगे तुहाडे अपने सोहणे पिंड पीरो चक दा। और बाबा जी होरां कोलों पुछांगे जिन्हां दी कि 90 साल उम्र है कि इन्हां ने पीरो चक किंज दा वेख्या, की हालात इत्थे वेखे, की तरीकाकार सी। ते आओ टाइम जाया कीते बगैर तुहानूं बजुर्गां दे नाल मुलाकात कराने आ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी मैं तुहाडा वाकफान जानन वाला मैं कह लो कि प्रोग्राम है तुहाडा ते जानना चाहांगे अज बजुर्गो तुहाडे कोलों कि पीरो चक नूं तुसीं किस तरह दा वेख्या, यानी सानूं थोड़ी जी हिस्टरी ऑफ पीरो चक दी तरीक तुसीं दसनी। पीरो चक जिहड़ा सी ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸਨ और ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਦਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਨ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। अच्छा बजुर्गो रियासती किन्ना लोगों को किया जाता है पीरो चक जी? तुहानूं पता रियासत वाले लोग काफी ज्यादा मौजूद ने। रियासत जिहड़ी रियासत जम्मू कश्मीर तो जिहड़े लोग असीं आए हैं ना उन्हां नूं रियासती आखिया जांदा। ते तुहाडी बोली भी थोड़ी जी साडे नालों मुख्तलिफ सी। हां बोली मुख्तलिफ सी। गुरदासपुर वाले दी बकरी सी, साडी जम्मू कश्मीर वाले दी बकरी सी। अजे जिहड़े असीं चकरोई वाले लोग हैं ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੋ ਧਾੜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਓਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸੀਰ ਮਹਿਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੀਰਸਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ। हाँ जी हाँ जी। ते ये तुहाडे नाल ही अगे पीछे ही आए ने? नाल ही साडे शहर बह गए, कुछ ऐसे आ गए फिर सारे इधर ही अलाटमेंट करा ली। अच्छा पीरो चक दी डोगर बरादरी कित्थों आई? डोगर बरादरी जिहड़ी ये आई सी गुरदासपुर नूं। इत्थे फिर तुहाडे कोई बंदे चंगे सन जिहड़े पढ़े लिखे लोग उन्होंने आख्या भी डोगरां नूं पीरो चक भाओ। इस वास्ते जो मेहनती बंदे ने वो अपने करनगे मेहनत के कमा लैणगे। सही हो गया। अच्छा बजुर्गो तुसीं आ गए हो रियासत चो, ये लोग तुहाडे तो पहला उठ के आ चुके हैं रियासत च दंगे फसाद कोई साल कह लो बाद जाके होए ने ते तुसीं पीरो चक च भी बाद च आए हो। आन के की लोगों ने तुहानूं एक गैरां वाला सलूक कीता इत्थे को यार किधरों आ गए ने? साडे इत्थे अल्लाह दा फजल ही दिया कोई किसी ने आडा कोई झगड़ा कोई नहीं पीरो चक होया। कोई अपनी उम्र के बजुर्गों नूं जिहड़े हुण दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह उन्हां दी सब दी मगफरत करे उन्हां दे किन्हां दे हवाले देने चाहोगे कि इन्हां नाल मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरिया है? नहीं देखो जी साडे पूरे पिंड नाल ही साडा मेरा वक्त जिहड़ा पूरा सही गुजरिया। जिहड़ा बंदा मिलदा वो मैनूं सलाम करदा रहा मैं उहनूं करदा रहा। कोई अहम बुजुर्ग जिन्हां नाल तुहाडे कोई कह लो कि जाती तलक हुंदे ने? जाती तलक ते डोगरा नाल ही साडा बहुत। कोई नाम तुहानूं याद हो? नाम एक शहीद हुंदा सी, तेरा 4 भरा सन
ਉਧਰ ਉਮਰਦੀਨ ਡੋਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਆਹੋ ਇਹ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਚੌਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਲਵੋ ਨਾਮ। ਸਰਦਾਰ, ਜਾਨ ਤੇ ਰਫੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਮਰਦੀਨ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਮਰਦੀਨ, ਮੇਰ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਫਜ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸੀਂਦੇ ਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਲਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਆਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਤੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਆਹੋ, ਮਸੀਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣ? ਦੇਸ਼ ਸਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਸਾ ਸਾਈ, ਮੰਗੀ ਸਾਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜਾ। ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਦਾ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 80% ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਠੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਸੀ, ਬਦਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ? ਆਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੇਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੂਹ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੋਈ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਖਾਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਪਰਬ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।